carcinoma from the name carcinoma কোথায় হয় squamous cell carcinoma কি ধরনের কার্সিনোমা এটা এপিথেলিয়াল কার্সিনোমা না মেসেনকাইমাল কার্সিনোমা এপিথেলিয়াল কার্সিনোমা আচ্ছা তাহলে squamous cell carcinoma from the name কোথা থেকে হয় ম্যালিগন্যান্ট সেলগুলো কি নিওপ্লাস্টিক কম্পোনেন্ট কি কেরাটিনোসাইট তাই তো কেরাটিনোসাইটস অফ স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম সেটা এপিডার্মিসে হতে পারে অন্য জায়গায় হতে পারে সেটা কেরাটিনাইজ স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম হতে পারে নন কেরাটিনাইজ স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম হতে পারে সবাই বুঝতে পারছিস বাংলায় নাকি ইংলিশে বলবো সবটা সো squamous cell carcinoma arising from the squamous epithelium the neoplastic component is the keratinocyte okay the keratinocyte may be present in the epidermis or in the other squamous lining of the body. Tell the common location of the squamous cell carcinoma is the covering the body surface area covering of our body like skin. Most common place of occurrence or site of occurrence is skin. Okay. Next, other squamous lining of our body cavity like oral cavity, lip. Okay, few part of esophagus, okay, area of anal canal, okay. Tale squamous cell carcinoma, these are the common location. Types of squamous cell carcinoma is histological type is what are the precursor lesion of squamous cell carcinoma in oral cancer I have taught you the precancerous lesion of lip of oral cavity সব ভুলে গেছিস লিউকোপ্লাকিয়া এরিথ্রোপ্লাকিয়া actinic keratosis Bowen's disease those are all precancerous lesion okay so squamous cell carcinoma generally occurs from a precancerous lesion or as a result of chronic friction or as a result of chronic irritation with surface okay tale chronic non healing ulcer is a predisposing factor of squamous cell carcinoma okay and the histological variants of squamous cell carcinoma like well differentiated moderately differentiated or poorly differentiated tale from the name well differentiated means the differentiation or the appearance of the carcinoma resembles that of normal epithelium তোর মাথায় এটা কেন পড়েছিস হেলমেট পড়েছিস বলে এখন তো হেলমেট নেই ঠিক আছে চুলটা শোকা নষ্ট হয়ে যাবে চুল ঠিক আছে তাহলে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড moderately differentiated and poorly differentiated moderately differentiated is the most commonly occurred squamous cell carcinoma well differentiated squamous cell carcinoma what are the basic features from the name well differentiated means that this has the highest resemblance with normal squamous epithelium tahole keratinocytes are well differentiated okay presence of intercellular bridges that is the extensive and exclusive feature of squamous cells that have bridges between the two cells desmosomes tai to and formation of keratin pulp okay so keratin pulp formation is a feature of well differentiated and mostly well differentiated and few cases of moderately differentiated squamous cell carcinoma but the poorly differentiated squamous cell carcinoma are lacking this feature okay they lack intercellular bridges they lack keratin pulp formation okay or they lack keratinization তাহলে squamous cell carcinoma এবার আমরা স্লাইড দেখব what is important for you for exam purpose that diagnosis is important as well as maintaining protocol is important you may miss the diagnosis okay you may not utterly tell the correct diagnosis in front of the examiner but it has slightest impact on your score because telling the diagnosis has one number or a single number but the rest number arises or the rest number comes from the protocol what protocol that focusing the slide okay viewing the slide from scanner vision then low power then high power okay then the other diagnostic favoring points and the next is the question answer part so protocol is very important whenever you are
seeing a slide, or you have been asked by your examiner that please show me this under the microscope, the examiner is meticulously observe your protocol maintaining attitude, whether you are focusing the slide from the scanner power or not. So whatever may be the slide, whatever may be your diagnosis, you need to focus, you must focus from the scanner power. Then gradually switch over to low power, then high power. In histopathology, there is very less scope of using oil immersion power in contrast with hematology section. So don't forget to reposition your objective of the microscope to scanner vision whenever you are getting your first exposure with slides and microscope. Everybody clear? Okay. The next topic is our today discussion is adenocarcinoma. Okay. Adenocarcinoma is also a what type of cancer? Epithelial carcinoma or mesenchymal? Epithelial carcinoma though. The epithelial carcinoma is adenocarcinoma. Adenocarcinoma means the gland forming carcinoma. Which epithelium of our body normally comprised of glands? Which epithelium of our body or organs? The secretory organs. Taito? Ki hote pare secretory organs starting from the submucosa? Lack submucosa khali gallbladder e submucosa thake na. Taito? Seta onno question. Mucosa, submucosa, muscularis and then serosa. Tale this is a epithelial carcinoma, adenocarcinoma, and it arises from the mucosa. Which mucosa? The gland forming mucosa or the mucus secreting mucosa. Okay. Tale gland forming mucosa or the secretory mucosa rest where in our body? Multiple location like salivary gland. Okay. In stomach, in entire digestive tract, duodenum, jejunum, ileum, colon, okay, cecum, appendix, everywhere. Glandular epithelium lining the most of the GI tract. Okay. So in these cases, your slide that is in a case of adenocarcinoma of the colon or rectum. Okay. Whatever may be the large gut, the lining epithelium is glandular epithelium. So the neoplastic cells or neoplastic cellular component is abnormal glands. Okay. So this is the epithelial carcinoma. What are the types of adenocarcinoma? Intestinal type hote pare, diffuse type. Those are the types exclusively for GI carcinoma, gastric carcinoma. Okay. And the adenocarcinoma of the rectum or adenocarcinoma of the colon has histologic varieties of like mucin secreting carcinoma, okay, tubulovillous carcinoma, adenomatous adenocarcinoma, signet ring cell carcinoma, medullary carcinoma. But the most common is mucin secreting adenocarcinoma and signet ring adenocarcinoma. Okay, like the squamous cell carcinoma counterpart, it has also 3 grade histologic grade: well differentiated, moderately differentiated and poorly differentiated. Well differentiated has from its name that it has maximum resemblance to the normal glandular epithelium. So there is overcrowding of the gland, but the gland mostly have maintained their nuclear polarity. Okay, their glands are closely packed but regular in shape and structure. Okay, and the most common is moderately differentiated adenocarcinoma. Moderately differentiated adenocarcinoma comprised of the gland, haphazardly placed glands, irregular shaped glands and fused gland and with complex branching. Okay, তাহলে moderately differentiated glands, আমি গ্ল্যান্ড বুঝতে পারছি কিন্তু গ্ল্যান্ড গুলো নরমাল নয়, গ্ল্যান্ড গুলো নরমাল এপিথেলিয়ামের মতো সুন্দরভাবে সাজানো নয়, haphazard, complex branching, loss of nuclear polarity, okay, and fused, occasionally fused with each other. তাহলে this is moderately differentiated carcinoma. And poorly differentiated carcinoma has very rare
glandular component. Okay, the neoplastic cells are often shown to organize in a sheet, so there is no glandular formation. Okay, and mucin secreting adenocarcinoma, most common type. So mucin secreting adenocarcinoma is distinguished by the presence of extracellular mucin. Okay, extracellular mucin, presence of extracellular mucin, সেটা আমরা এখানে নিচে দেখবো, সেটা আমরা স্লাইডে দেখাবো। extracellular mucin মানে the lumen is filled with mucin and the mucin secreted by the neoplastic cells or the malignant glands often seeps out from the lumen to the interstitial spaces. So we can see the extracellular mucin inside. But the same trick applies here also. What is the trick? Whenever you are getting a slide and a microscope and examiner asks you to demonstrate a thing, first switch on the power of the microscope and then scanner, position the objective to the scanner, then low power, then high power. Okay, এখানেই নাম্বার। তো স্ক্যানার পাওয়ারটা হিস্টোপ্যাথোলজি ডায়াগনোসিসে এত ইম্পর্টেন্ট। লো পাওয়ার উইথ হাই ইন্টেলিজেন্স, দ্যাট ইজ দ্য ট্রিক টু ডায়াগনোসিস অফ হিস্টোপ্যাথোলজি স্লাইডস। এই দেখ, এই জায়গাটায় আমি স্ক্যানার দিয়ে বার করেছি, এই জায়গাটা, ঠিক আছে, এটা স্ক্যানার দিয়ে দেখ। এখানে এটা অ্যাডিনোকার্সিনোমা, খুব সম্ভবত এটা লার্জ গাট কোলন, ঠিক আছে। এখানে নিওপ্লাস্টিক গ্ল্যান্ডস আছে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এক্সট্রাসেলুলার মিউসিন আছে। মিউসিনস কিরকম আছে, এই যে স্ক্যানার পাওয়ারে ভিউ দেখ, এই যে, তারপরে দেখবি এটা কি, এগুলো হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার মিউসিন, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস? এই যে ব্লুইশ অ্যামরফাস উইদাউট এনি বাউন্ডারি, এগুলো হচ্ছে এক্সট্রাসেলুলার মিউসিন। আর নিওপ্লাস্টিক গ্ল্যান্ডগুলো দেখ, এই দেখ, কমপ্লেক্স ব্রাঞ্চিং বলেছি, অকেশনালি ফিউজড, ঠিক আছে, হ্যাপাজার্ডলি প্রেজেন্ট। এটা অ্যাবনর্মাল, এটা আমি চিনতে পারবো তখনই যখন আমি নর্মাল চিনি। তাহলে আমাকে নর্মালটাও দেখতে হবে, কোন জায়গাটা নর্মাল এই সাইডে আছে কিনা। এই দেখ, এটা আরেকটা অ্যাবনর্মাল জায়গা। এখানে মিউসিন নেই, কিন্তু গ্ল্যান্ডস গুলো হচ্ছে ফিউজড হয়ে আছে। এই দেখ, এগুলো সব গ্ল্যান্ডস, কিন্তু বাউন্ডারি বোঝা যাচ্ছে না, ফিউজড গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে, মিউসিন সিক্রেটিং। তাহলে এটা ভ্যারিয়েন্ট অফ মিউসিন সিক্রেটিং অ্যাডিনোকার্সিনোমা, ঠিক আছে। এখানে দেখি নর্মাল টিস্যু কি দেখা যায়, ব্লুইশ, হ্যাঁ, চোখে না দেখলে বুঝতে পারবি না, এই ফোনের ছবি খুব রিপ্রেজেন্টেটিভ না হলে বোঝা মুশকিল। এই দেখ, এই জায়গাটা দেখ, তাহলে বুঝতে পারবি হচ্ছে হুইচ ওয়ান ইজ নর্মাল অ্যান্ড হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাবনর্মাল। সবসময় নর্মাল আমাকে দেখতে হবে, যাতে আমি অ্যাবনর্মালটা ডায়াগনোস করতে পারি, সাসপিশনটা যাতে আসে। তাহলে এই ছবিতে প্রসেসিং আবার কি আছে, এই দেখ, এগুলো নর্মাল গ্ল্যান্ডস, দেখেছিস, রেগুলার ফর্মিং। এগুলো দেখ অ্যাবনর্মাল গ্ল্যান্ড, স্পেসিং বিটুইন গ্ল্যান্ডস গুলো দেখ, পোলারিটি লস হয়েছে দেখ কিরকম, ঠিক আছে। এবার একজন একজন করে এগুলো দেখ, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্ক্যানারে দেখ। স্ক্যানার থেকে দুটো তো ব্লক আছে, মানে দুটো ব্লক না, দুটো সেকশন আছে, একটা এইখানে একটা এখানে। তো স্ক্যানার করে দেখ কোন জায়গাটা এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট। নর্মাল মিউকোজা অল্প একটু আছে, তার পাশে অ্যাবনর্মাল মিউকোজা আরম্ভ হয়ে গেছে, কিছু জায়গায় এক্সট্রাসেলুলার মিউসিন আছে, কিছু জায়গায় এক্সট্রাসেলুলার মিউসিন নেই, ইন্ট্রাসেলুলার মিউসিন আছে। নর্মাল মিউকোজা দেখেছিস, নিউক্লিয়ার পোলারিটি লস হয়েছে, নিউক্লিয়ার পোলারিটি এখানে লস হয়নি, এখানে ওভারঅল মেনটেন হচ্ছে। স্মল সাইজ গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে, স্ক্যানার দিয়ে দেখছি, এই জায়গাটা দেখ, এবার ফিউজড হয়ে গেছে, দেখতে পেয়েছিস? এইখানে গ্ল্যান্ডগুলোর যা ক্রাউডিং, তার থেকে এখানে বেশি, তো তার মানে এটা নর্মাল, এটা অ্যাবনর্মাল, এটা আমি স্ক্যানার ছাড়া বুঝতে পারবো না, ঠিক আছে। এইবার দেখ, এবার অ্যাবনর্মাল জায়গাগুলো দেখ, এই দেখ ফিউজড গ্ল্যান্ডস হয়ে গেছে কিরকম, গ্ল্যান্ডস গুলো ফিউজড উইথ ইরেগুলার মার্জিনস এন্ড হ্যাপাজার্ডলি অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই যে দেখ, একটার সাথে একটা ফিউজ হয়ে আছে, দুটো এপিথেলিয়াম। এইখানে এই গ্ল্যান্ডটা দেখ, একটার সাথে একটা পার্থক্য আছে, তো এই গ্ল্যান্ড স্পেসিংটা রেগুলার, কিন্তু এখানে যখন আমি যাচ্ছি স্পেসিংটা ইরেগুলার হয়ে যাচ্ছে, তাই তো, হ্যাপাজার্ডলি অ্যারেঞ্জড হচ্ছে, মিউসিন সিক্রেটিং হয়েছে এক্সট্রা সেলুলার। তাহলে এটা হচ্ছে মিউসিন সিক্রেটিং অ্যাডিনোকার্সিনোমা। এই জায়গাটা দেখ, আরো সুন্দরভাবে বুঝতে পারবি স্ক্যানারে, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো এক্সট্রা সেলুলার মিউসিন, এই যে ব্লুইশ টিঞ্জ,
বুঝতে পারছিস? এই যে গ্ল্যান্ড গুলো স্পেসিং দেখ কিরকম কমে গেছে এবং ব্রাঞ্চিং গুলো দেখ, দেখেছিস? একটা গ্ল্যান্ড, এটা কিন্তু একটাই গ্ল্যান্ড কিন্তু ব্রাঞ্চিং হয়ে গেছে, দেখ কিরকম কমপ্লেক্স। মিউসিনটা এই যে মিউসিন ব্লু কালার, বুঝতে পেরেছিস তো? ঠিক আছে, আর ছবি এটা বাজে ফালতু। আচ্ছা তাহলে হচ্ছে এইটা দেখি, এটা এখানে কি আছে, যাই দেখতে হবে আমাকে স্ক্যানারে দেখতে হবে, স্ক্যানার ছাড়া গতি নেই। স্ক্যানার তারপরে লো পাওয়ার হাই পাওয়ার করে দেখবো। স্ক্যানারে আমরা কি দেখি? স্ক্যানারে ওটাই দেখি যে কোন জায়গাটা আমার সন্দেহজনক আছে, কোন জায়গাটায় আমি বড় করে ফোকাস করব। ওটাও একই স্লাইড, এটা এই দেখ লেফট, এখানে চোখ দিয়ে দেখ, লেফট দিকে আছে তোর টুয়ার্ডস ইউর লেফট, মানে ঘড়ি ভাবলে 7 o'clock 8 o'clock এর দিকে নর্মাল গ্ল্যান্ড, আর 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock এর দিকে অ্যাবনর্মাল গ্ল্যান্ডস। দেখ স্ক্যানারে দেখ, দেখতে পেয়েছিস? বড় কর, দেখ কেমন দেখতে হয়, কিরকম মনে হচ্ছে ব্লুইশ। তুই এটা এই যে ফাইনটা ঘোরা, সবার চোখের পাওয়ার তো আলাদা। এটা নর্মাল স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, দেখ কেমন। এই দেখ এটা স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা, আইল্যান্ডস অফ কেরাটিনোসাইটস। দেখ এই জায়গাটা কেরাটিন পাল ফর্মেশন সব আছে। হ্যাঁ ছবি তুলে দেখাবো, চোখে দেখতে হবে, চোখে না দেখলে মজাটা পাবি না। ইউটিউব দেখে ডাক্তারি হবে না, পেশেন্ট দেখতে হবে। পেশেন্ট সবসময় দেখতে হবে, পেশেন্টের গায়ে হাত নিয়ে পালস না দেখলে কি করে হবে? সবসময় পেশেন্ট ইম্পর্টেন্ট, যেমন প্যাথোলজিতে সাইট ইম্পর্টেন্ট, চোখে দেখতে হবে। ছবি তুলে দিচ্ছি আমি। স্কোয়ামা সেল কার্সিনোমা কি আমি দেখবো? কেরাটিন পালস, এই যে কেরাটিন পালস, ঠিক আছে। আর এগুলো আইল্যান্ডস অফ কেরাটিনোসাইটস। দেখ এই যে আইল্যান্ডস, এই যে আইল্যান্ড অফ কেরাটিনোসাইট, মানে এর মধ্যে অনেকগুলো কেরাটিনোসাইটস আছে, অনেকগুলো কেরাটিনোসাইটস একটা এরকম করে ইয়ে বানিয়েছে, শীট বানিয়েছে। এবার এরা যে স্কোয়ামাস সেল, এরা যে কেরাটিনোসাইটস এন্ড দে আর ক্যাপাবিলিটি অফ প্রোডিউস কেরাটিন, that is evidenced by the keratin pulp formation. তাহলে this is well differentiated or moderately differentiated carcinoma, ঠিক আছে। এবার হাই পাওয়ারে দেখলে কেরাটিনো, হ্যাঁ দেখ দেখ এই ভিউটা সবাই দেখ, লো পাওয়ারে অনেকগুলো কেরাটিনোসাইটস, আর মাঝে মাঝে এটা কেরাটিন পাল, এটাও কেরাটিন পাল, একটু বড়টা এই যে বড় আরেকটা। তুই এখানে অনেকগুলো কেরাটিন পাল আছে, তুই সবাই এই মাইক্রোস্কোপের এইটা তুলে তোদের আগে ছবি তুলি। এই পাওয়ারে এটা কিন্তু লো পাওয়ার, শুরু করেছিলাম হাই পাওয়ার এই স্ক্যানার দিয়ে, মানে লাল মাথাটা, ঠিক আছে, কিন্তু ভালো সব থেকে দেখা যাচ্ছে এখানে লো পাওয়ারে। ঠিক আছে, আমি তাহলে লো পাওয়ারের একটা ছবি তুলে দেখাই, তাহলে এটা খুব সুন্দর বুঝতে পারবি, ভুলবি না। এই দেখ এই দেখ এই দেখ, হ্যাঁ এসছে, এলো আবার প্রসেসিং আছে না, চক্কর নিয়ে সব। দেখেছিস কেরাটিন পাল আছে অনেক ফর্মেশন, তাই তো? এই যে কেরাটিন পাল ফর্মেশন, এই যে সব এই যে কেরাটিন শীট, এই যে সব এক একটা সেল আলাদা, মধ্যে মধ্যে পালস, ঠিক আছে। এগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা সেল, মানে এখানে ধর 100টা সেল মিলে একটা শীট বানিয়েছে, ঠিক আছে। 1 2 3 4 5, এই যে সেলগুলো নিউক্লিয়াস, ম্যালিগন্যান্ট সেল, তাই জন্য ভেসিকুলার ক্রোমাটিন হয়ে গেছে। নিউক্লিওলাই, বুঝতে পারছিস? দেখতে পাচ্ছিস সাদার মধ্যে একটা কালো ডট, এইগুলো নিউক্লিওলাই, ঠিক আছে। এবার তুই আরো হাই পাওয়ারে গেলে, এই ছবিটা দেখ, এই ছবিটা ভালো, আরো হাই পাওয়ারে গেলে তুই ইন্ট্রাসেলুলার ব্রিজেস বুঝতে পারবি। কেরাটিন যেগুলো কেরাটিন পাল, সেগুলো হচ্ছে যেগুলো পিঙ্ক, হ্যাঁ কেরাটিন শীট তৈরি করেছে। ওই যে টাফ টাফ সেলস গুলো, যত্ন না নিলে বিপদ হবে ওদের। আচ্ছা এই ভিউটাই দেখ সবাই, ঠিক আছে। এইটা দেখ লো পাওয়ারে সবাই দেখ, হাই পাওয়ারে মাইক্রোস্কোপ ভালো না, খুব কষ্ট করে ফোকাস করতে, তাও এই যে দেখা যাবে।
আমাদের টাইম খুব কম দেয়, তিনটে কিভাবে সাইড দেখো? হ্যাঁ কি তিনটে তোকে দেখাতে হবে না স্লাইড, তুই চেঞ্জ করছিস কিনা সেটা স্যার দেখবে, স্যার দেখে নেবে। তারপর তো রাশিদা পাস করিয়ে দেয়, তখন তো আবার দাদা দাদা করিস, স্যার স্যার করিস। হ্যাঁ বেটা বলতে তো পারিস না বেশি কিছু। এই দেখ হাই পাওয়ারে দেখ, কেরাটিন পার্ল বোঝা যাচ্ছে, কেরাটিনোসাইজ বোঝা যাচ্ছে, এবং আরো কন্ডেন্সার লো করলে তুই ইয়ে বুঝতে পারবি, ইন্ট্রাসেলুলার ব্রিজেস বুঝতে পারবি। কন্ডেন্সার লো করে দিয়েছি দেখ, কেরাটিনোসাইজ গুলো কিরকম শিট হয়ে আছে দেখ। এই জায়গাটা তুই লো পাওয়ারে ফার্স্টে দেখ যারা দেখবি, তারপরে হাই পাওয়ারে শিফট করে দেখ, ঠিক আছে।